जिला सिद्दीपेट के मुख्तलिफ जिले सरहदात से मरबूत चिरियाल टाउन को रियासती हुकूमत ने इंतखाबी वादे के मुताबिक फौरी रेवेन्यू डिवीजन का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ मुकामी सियासी जमातों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम सदर रवि नरसैया पुंतलू की क़यादत में महाधरना मुनक़द किया गया, जिसमें चिरियाल, मदोर, कोमरावैली और धूल मट्टा मंडलों से भारत राष्ट्र समिति, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सियासी पार्टियों से वाबस्ता हजारों कारकुनों ने हिस्सा लिया। महाधरना में टीचर्स जुम्बे के रुकन कानून साज कौंसिल कामरेड ए नरसी रेड्डी, CPM के कामरेड मल्लारेड्डी, कामरेड M कंकारेड्डी, बीजेपी के राजू बी सुरेश गौड़, तेलुगु देशम से A राजू और भारत राष्ट्र समिति से इंजीनियर M बाला नरसैया वी सरसैया पुंतलू ने मुखातिब किया। मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने महाधरना से खिताब करते हुए कहा कि चिरियाल तालुके के अवाम गुज़िश्ता 8 सालों से रेवेन्यू डिवीजन तश्कील देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात के मौके पर उसको इंतखाबी वादा बताते हुए चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के जरिए जनगांव में ऐलान कराया। ताहम बरसरे इख्तियार आकर 1 साल का अरसा गुजर चुका है, बावजूद इसके हुकूमत चिरियाल को रेवेन्यू डिवीजन तश्कील देने में नाकाम रही। क़ब्ल अज़ीम चिरियाल तालुका पंचायत समिति नगर पंचायत के मौक़ूफ़ का हामिल था। गुज़िश्ता कई सालों से अवाम रेवेन्यू डिवीजन का मुतालबा कर रहे हैं कि इंसाफ पर मुबनी और हक बजानिब है। तेलंगाना में अजला की तश्कील, जदीद और असम्बली हल्कों की डेलिमिटेशन से चिरियाल को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके इजाले के लिए फौरी रेवेन्यू डिवीजन बनाना नागजीर है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर अपने वादे की खिलाफ वर्जी करने और मुकामी अवाम को शदीद नुकसानात व मसाइल से दो चार करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने डिवीजन हासिल करने के मुसलसल जदोजहद करने और हर एतबार से एहतजाज को मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने रियासती हुकूमत से चिरियाल और जनगांव के सौतेला रवैया तर्क करने की भी मांग की। क़ब्ल अज़ीम चिरियाल टाउन में जियासी की जानिब से डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली की क़यादत में रैली मुनज़्ज़म की गई। महाधरना में मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल, मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, सदर मसाजिद कमेटी मदूर के अलावा BRS कायदीन ने शिरकत की। అందరికీ నమస్కారం। జేఏసీ అధ్యక్షులు నరసయ్య పంతులు గారు, వేదికను అలంకరించిన చేర్యాల రాజకీయ నాయకత్వం, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, మాజీ జెడ్పీటీసీలు, మాజీ ఎంపీపీలు, అదేవిధంగా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్, మన గుడి చైర్మన్లు, అదేవిధంగా సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, PSA చైర్మన్లు, మొత్తం రాజకీయ నాయకత్వం మొత్తం కూడా ఇక్కడే ఉన్నది। అదేవిధంగా CPM పార్టీ నుండి ఇప్పుడే వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళిపోయిన ఎమ్మెల్సీ నర్సిరెడ్డి గారు, మనందరినీ కూడా ఆలోచించే విధంగా మాట్లాడిన ఆమ్దాల మల్లారెడ్డి గారు, కనకారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మనకు సందేశం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయిన బీజేపీ నాయకులు KVLN రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వీటన్నిటి కూడా ఈ ప్రాంతంలో సూత్రధారైన సురేష్ గారు, అదేవిధంగా TDP పార్టీ నుంచి వెళ్ళి రాజు గారు, BRS పార్టీ నుంచి వెళ్ళి అనేక మంది నాయకులు కూడా ఇలా ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా ఒక గంట మైకులు వల్ల కొట్టేంత నాయకత్వం అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు। మా కుమరవెల్లి నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడలే వాళ్ళందరూ కూడా నేను క్షమించమని కోరుతూ, దూల్మిట నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడేది మా యాదన్న కూడా మా తూరు నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడి మిగతా వాళ్ళందరూ అనుకుంటుంటే సమయం దొరకలేదు। ఎందుకంటే 11 గంటల నుంచి 2 గంటలకి ఇచ్చి పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా టైం అయిపోయింది అంటున్నట్టు మాట్లాడుకోవడానికి శాంతియుతంగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు కోరుతున్న సమస్య మీద మాట్లాడదామంటే కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి వెనుకోబోతున్నారు, టైం అయిపోయిందని చెప్పేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు। పోలీసులకు ఒకటే నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, అదేవిధంగా హెచ్చరిక కూడా చేస్తున్నా, పోలీసు మిత్రులారా, మనందరం కూడా ఇక్కడున్న తెలంగాణలో ఉన్న పోలీస్ వ్యవస్థ ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అడిగేసి జేఏసీలతో నడిచింది। ఇవాళ కూడా చేర్యాల రెవెన్యూ డివిజన్ లో ఉండే ప్రజల యొక్క కోరిక మేరకు ఇక్కడున్న పోలీసు కూడా ఈ జేఏసీలో భాగం కావాలి తప్ప వేరే విధంగా ఉండకూడదని చెప్పి నేను కోరుతున్నా। మనం ఎక్కడ పుట్టినామని కాదు, ఏ వర్గం నుంచి వచ్చినామని కాదు, ఏ ప్రాంతం నుండి వచ్చినామని కాదు, ఏ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్నామో ఆ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షలు తీరడం కోసమే మన యొక్క పనితనం ఉండాలి తప్ప వేరేగా ఉండొద్దు। మనం ఇలా ఈ ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగస్తులుగా ఉన్నాం, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షలను కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయమని చెప్పేసి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా।
అదేవిధంగా ఇతర ఉద్యోగస్తులు ఇవాళ రిటైర్ అయిన ప్రతి ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్లు పంపించిండ్రు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఆటో కార్మికులు కావచ్చు, పండ్ల కార్మికులు కావచ్చు, పండ్లు అమ్ముకునే కార్మికులు, కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు కావచ్చు, మిగతా వ్యాపార వర్గాలు కావచ్చు, మేధావులుగా ఉన్న అడ్వకేట్లు గాని, డాక్టర్లు గాని, ఇంజనీర్లు గాని వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే కోరుతున్నారు, మాకు చేర్యాల రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలి. చేర్యాల రెవెన్యూ డివిజన్ గురించి మా మిత్రుడు కరుణాకర్ అద్భుతంగా చెప్పిండు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం 1946 నుంచి 51 వరకు జరిగినప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామం కూడా ఆనాడు ఉద్యమ కేంద్రంగా ఉన్నది. వాళ్ళ కోసం పోరాడలే. ఆనాడు భూమి కోసం, ముక్తి కోసం, బానిస విముక్తి కోసం పోరాటం చేసిన చేర్యాల ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో కూడా నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, మొత్తం ఆత్మగౌరవం ఉండాలి, బానిసత్వం ఉండొద్దు అని చెప్పేసి పోరాడింది. 100 మంది చనిపోయినా వీర బైరాణపల్లి కావచ్చు, కోటిగల్ కావచ్చు, సలాపూర్ కావచ్చు, మత్తూరు కావచ్చు, చేర్యాల కావచ్చు, ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఏ స్తూపం చూసినా కూడా ఆ యొక్క పోరాట స్ఫూర్తి రూపాలుగా ఉన్నాయి తప్ప వేరే కాదు. ఆ తర్వాత జరిగిన కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం, తర్వాత జరిగిన నక్సలైట్ ఉద్యమంలో కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు మొత్తం చైతన్యవంతంగా ముందే ఉన్నారు. ప్రతి గ్రామం నుండి అనేక మంది యువకులు ప్రాణాలు అర్పించిండ్రు. సమాజం రావాలని, పేద ప్రజలకు అండగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా ఆనాడు నక్సలైట్ ఉద్యమంలో అనేక మంది కూడా త్యాగం చేసిన గడ్డ చేర్యాల ప్రాంతం. తొలి దశ తెలంగాణ పోరాటంలో, మలి దశ తెలంగాణ పోరాటంలో ఇంతకుముందు మిత్రులు చెప్పినట్టు ఏనాడు కూడా వెనుకడుగేలే. సిద్దిపేట నావిగా ఉంటే సిద్దిపేటకు పక్కనే ఊపిర్లు ఊదిన గడ్డ చేర్యాల ప్రాంతం. అటు ఉద్యమాలంటే, ప్రాణాలంటే, త్యాగాలంటే ఏనాడు కూడా ముందునే ఉన్నది కదా చేర్యాల ప్రాంతం. చేర్యాలలో ఇదే ప్రాంతంలో రేపటి వాసి అందశ్రీ గారు ఈనాడు ఉద్యమానికి అనేక పాటలు రాసిండు. ఇదే ప్రాంతంలో ఉన్న పిఎస్ ప్రసాద్ గారు మొన్నటిదాకా మన యొక్క అటార్నీ జనరల్ గా పనిచేస్తున్నారు. అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు ఈ ప్రాంతం నుంచి